एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एक विद्या है ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀਏ? कई लोग आज के टाइम में पूछते हैं कि पंडित जी ये सिर्फ एक फेक है और इससे कैसे आप किसी के बारे में बता सकते हो। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करते हो, अपने कैलकुलेशंस करवाते हो तो डोंट टेल एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨੇ ਟੋਟ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ? कभी भी ऐसे उल्टे सीधे काम, पाखंड और ये जितनी भी तांत्रिक विद्या है या फिर आप टोना टोटका लगा लो, इन चीज़ों के बीच में कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੋ हाँ जी, ਬੜੇ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹੱਥ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਟ ਕਨਕਲੂਡ ਦ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਔਰ ਨਾਟ, ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੀਰਜ शर्मा। सब तो पहला उनका स्वागत कर लेने। बहुत बहुत स्वागत है नीरज। नमस्कार जी, मैं स्काई न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे काम करती है, साइंस है या फिर एक भ्रम है, उसके बारे में पूरी डिबेट करेंगे। तो नीरज जी, सब तो पहला सवाल मेरा यही है, एस्ट्रोलॉजी की है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो बेसिकली अगर हम देखें एक कैलकुलेशन है जिससे कि हम आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आप लाइफ में क्या करेंगे, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। और अगर मैं शास्त्र के बारे में बात करूँ तो भृगु ऋषि जी ने शास्त्र को लिखा है। कई लोग आज के टाइम में पूछते हैं कि पंडित जी ये सिर्फ एक फेक है और इससे कैसे आप किसी के बारे में बता सकते हो। तो अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग भी देखें और कैलकुलेशन बेस्ड के ऊपर देखें तो आप देखिए हमारे ऑर्बिट के अंदर जितने भी ग्रह इस समय सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो आज की डेट में हमारी साइंस ने बताया कि जो मंगल की धरती लाल है। मंगल जबकि हम पहले ही करोड़ों साल पहले अपने शास्त्रों में लिख चुके हैं कि क्रूर ग्रह है और अग्नि तत्व ग्रह है। जिन चीज़ों को आज हम खोज रहे हैं, आज उन स्टार्स का कलर बताते हैं या उन ग्रहों के बारे में जानते हैं साइंस के थ्रू या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू उन ग्रहों के बारे में जानते हैं, तो वो तो एस्ट्रोलॉजी बहुत साल पहले ही लिख चुकी है। चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है, उसके बारे में भी लिख चुका है। ऑर्बिट में हमारे पास सबसे लास्ट में जाके अगर सैटर्न है तो सैटर्न 29 ईयर्स में सूर्य के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर काटता है। तो ये तो करोड़ों साल पहले ऋषि मुनियों ने लिख चुके हैं। और उन्होंने इस चीज़ की कैलकुलेशन कैसे लगाई जबकि उनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो दिस इज़ ओनली एंड ओनली अ कैलकुलेशन और साइंटिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जिससे कि आपके बारे में जाना जा सकता है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, हाँ जी, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ हाँ जी, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ study ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ अगर कदे किसी को जानते हो, आप कहीं भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करते हो, अपने कैलकुलेशंस करवाते हो, तो डोंट टेल एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, लेट हिम स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਯਰ ਫਿਊਚਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी। तो मेरा सवाल एक ये भी है कि असली एस्ट्रोलॉजी की पहचान की है? देखिए मैम, आप कभी भी अगर कैलकुलेशन लगानी है आपने कि जी एस्ट्रोलॉजी जो आप किसी से कंसल्ट करते हैं वो आपको सही बता रहा है नहीं बता रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप अपने बारे में बिल्कुल भी मत बताओ। हमारा यही रहता है कि जितनी भी कॉल्स आती हैं तो हम खुद ही शुरू करते हैं। तो मैं आपको भी एडवाइस करूँगा। और दूसरा, पाखंड में मैं कभी बिलीव नहीं करता और ना ही कभी किसी को बोलता हूँ कि आप इन चीज़ों में बिलीव करो। तो आप कैलकुलेशंस के थ्रू अगर आप इसको चलते हो तो इट ऑलवेज वर्क्स। एंड जब भी आप किसी को अपनी कैलकुलेशन देते हो, करने के लिए कुंडली देते हो, तो अगर वो बंदा आपकी पर्सनालिटी का, आपके पास्ट का, आपके प्रेजेंट का सिनेरियो चेक कर सकता है तो वो आपको सब कुछ बता सकता है। एंड
कैलकुलेशन बेस पे ही है सब कुछ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਹਾਂਜੀ। ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भी। मैं आपको सबको यही बताना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे उल्टे सीधे काम, पाखंड और ये जितनी भी तांत्रिक विद्या है या फिर आप टोना टोटका लगा लो, इन चीज़ों के बीच में कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, और मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करता। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों के बीच में जाइए भी मत, कैलकुलेशन करवाइए अपनी। अगर आप स्टार्स के अकॉर्डिंग अपनी पास्ट और प्रेजेंट आपको कोई कैलकुलेट कर सकता है, बिना आपके बताए आपकी प्रॉब्लम को जज कर सकता है, दैट पर्सन हैव योर आंसर। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस बंदे के पास आपको ज़रूर मिलेगा। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, हाँ जी, ਬੜੇ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, जी जी। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ ਥੋੜੇ, ਕਿ ਕਰ ਸਕੇ ਹਰ ਕੋਈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੋਨ ਰੈਮੇਡੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਨਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਯੋਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕਦੇ ਜੱਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟਰਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿਓ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ देयर हैव ਸਮ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ देयर। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨੇ ਟੋਟ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਹੀ ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਆਸਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਔਰ ਕੁੰਡਲੀ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਅਗਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਹੀ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਕਨਕਲੂਡ, ਦੈਨ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਪਰਸਨ 9 गूगल पे तुसी अगर रिव्यू करोगे तो 90% मेरे को डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे अगर उन चीज़ों की कैलकुलेशन कर सकते हो तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो सकता है और वो तभी हो सकता है जब आप उसको कैलकुलेट करने में सक्षम हो के कहाँ प्रॉब्लम और कैसे आएगी। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ Instant ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਸਟੋਨਸ ਰੈਮੇਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਟੈਂਟ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋਅਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੋਨਾ ਟੋਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਥ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ। ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਫਿਊਚਰਸ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਖੁਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ HR ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ IBM ਦਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MBA ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ PGI ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ PGI ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਬਸ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਟ ਕਨਕਲੂਡ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਔਰ ਨਾਟ, ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਆਪ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤਾਂ PGI 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਚੈਨਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ
ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵੈਦਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪੇਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਔਰ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਾਈਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ हैं कि जी मेरा एक ने मैंने क्वेश्चन पूछा ਉੱਥੇ कि जी मैं अपना IAS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਪਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਗਾਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 28 ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਔਰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ 28 ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 26 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਨ, ਦੂਜੇ ਚਰਨ, ਤ੍ਰਿਤਿਆ ਐਂਡ ਚਤੁਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਚੌਕਾ 24, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਨੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਹੈਗਾ ਕੰਨਿਆ ਲਗਨ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ 100 ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋਏਗਾ? ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋਵਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਔਰ ਕਰਮਾ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋਵਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਾਈਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟੋਨ ਰੈਮੇਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੋਨ ਰੈਮੇਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਔਰ ਔਰਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਜ ਨੀਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨੀਚਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਟੋਨ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੋਨ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁੱਸਾ ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਫਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਗਨ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਆਯੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਮੰਗਲ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਰਹੇਗੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਐਸਿਡਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਪੀਓ, 2 ਲੀਟਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਬੇਸਿਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਓ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਬਣਾਓ ਔਰ ਪਾਥ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੋਰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।